కేసీఆర్ సార్ మాకు పేదవాళ్ళకు ఇళ్ళు ఇచ్చినారు. రేవంత్ రెడ్డి సార్ ఇల్లు కట్టేస్తున్నారు. ఇదేం కథ అయిపోయింది? కేసీఆర్ సార్ ఉన్నప్పుడు మాకు ఇంత కూడా బాధ లేదు. అప్పుడు ఏం బాధ లేదు, ఇంటిది బాధ లేదు, కరెంట్ది బాధ లేదు, నీళ్ళది బాధ లేదు, ఏం లేదు. మాకు మంచిగా ఉన్నాం మేము హ్యాపీగా కేసీఆర్ సార్ ఉన్నప్పుడు. రేవంత్ రెడ్డి సార్ వచ్చి మాకు అంతా ఇస్తాం 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 ఇస్తామని ఏదీ రాలేదు. లేడీస్ది పెన్షన్ రాలేదు, 2050 500 ఇస్తాను ఇంతవరకు రాలేదు. గ్యాస్ ఫ్రీ అన్నాడు, ఇంతవరకు రాలేదు. ఏది ఇచ్చిండు? కరెంట్ ఫ్రీ అని, కరెంట్ది ఫ్రీ కాలేదు. మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి సార్ ఏం చేసినారు మాకు? बोलो रेवंत रेड्डी साहब क्या दिए? केसीआर साहब घरान दिए गरीबों को चाबियां दिए. रेवंत रेड्डी साहब आके हमारे घरान तोड़ दे रहे लोगों के, है सो घरान तोड़ दे रहे, हम पैसे लगा के बनाए सो. केसीआर साहब तो फुगट में दिए, केसीआर साहब तो फुगट में दिए, हम तो पैसों से खरीदे सो है. फिर क्या करे रेवंत रेड्डी साहब हमारे को? क्या सेक्रेटरीट को आके धरना देना क्या? सीएम ऑफिस को आके धरना देना क्या? लेडीज को लाके अगर वैसा करो बोल तो वैसे भी करते. आती मैं सीएम ऑफिस को भी आओ बोले तो आती हूँ, सेक्रेटरीट को आ बोलते भी आती हूँ, लेडीज को पूरा को लेके आती हूँ, सेक्रेटरी में से निकलने भी नहीं देती हूँ बाहर. सर आप क्या चाह रहे? शाम तक कैफियत दो. रेवंत रेड्डी साहब आपको नमस्ते करके बोल रही हूँ, मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, आप मेरी बात सुनो. हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाना? हाँ ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों को लेके कहाँ जाना हम लोग? हाँ हमारे ड्यूटिया वालों को भी ड्यूटियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा, हमारे जीएचएमसी से भी तनख्वाह नहीं बढ़ा, हमारे तनख्वाह देंगे तो कम है. स्कूलों में बच्चों को बिठा लिया, हम लोग कहाँ जाना? हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके डीजल लेके ठहर जाते हैं हम लोग रोड पे. अगर घर तोड़ने तो डीजल लेके ठहर जाते हैं हम लोग, पूरे जने जला लेते हम लोग, बस्ती पूरी जला लेते. 8 दिन से पूरे घरों में बैठे हुए आदमी, पूरे जने घरों में बैठे हैं डर के मारे. कैसा है ना? तुम लोगों को तालाबा जरूरी है, तुम लोगों को आदमी के घर जरूरी है, तुम लोगों को हाँ तालाबा में क्या रहने का है? तुम लोगों को तालाबा में आके रहने का है क्या? तुम लोगों को सालों से हमारे को मुसीबत नहीं हो रही. हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाना? हम लोग ये छोटे छोटे बच्चों को ले लेके खाना है ना पानी है, शुगर पेशेंट है, चावल दिया बता, चावल के बदले ये घर ले रहे क्या हमारे? तुम लोग शुगर पेशेंट बीपी पेशेंट है, कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार है? सब शुगर बीपी पेशेंट है. 8 दिन से सबको नींद नहीं है, कुछ भी नहीं है. कुछ ये गाड़ी आ रही तो सब जने रात भर डर जा रहे. हैबतों से बच्चे रोना शुरू कर रहे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे, घर तोड़ देते बोल के बच्चों को डर होगा. बच्चे रोते रह रहे, जरी गाड़ी आवाज है कि मम्मी मम्मी बोल के रोना शुरू कर रहे बच्चे. हाँ घर तोड़ देते, खर्चे है घरों के, एमआईआर है सब बनने के. क्या घरों पे जाएंगे? क्या खर्चे बनेंगे? लोना बनेंगे? क्या करेंगे हम लोग? कहाँ जाना हम लोग? ఇక్కడ కంచె వేశారు. ఇక్కడ 2017లో కంచె వేశారు అని అంటే అక్కడ వరకే అనుకుంటారు కదా. మరి ఇక్కడ వరకు ఉన్నది ఈ రోజు 40 ఇయర్స్ నుంచి లేని బఫర్ జోన్, 40 ఇయర్స్ నుంచి లేని ఎఫ్టీఎల్ ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఒకవేళ మీరు ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేసి ఉంటే మేము ఇక్కడ కొనుక్కునే వాళ్ళమే కాదు, అసలు కంప్లీట్గా అసలు తీసుకునే వాళ్ళం కాదు. మీరు ఆ రోజు నిద్రపోయి ఈ రోజు వచ్చి ఇది ఎఫ్టీఎల్ ఇది బఫర్ జోను అని అంటే ఎంతవరకు కరెక్ట్? సరే మా డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు? గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా? లేకపోతే రంగనాథ్ గారు ఇస్తారా? లేకపోతే కోర్టు న్యాయస్థానం ఇస్తుందా? ఎవరు ఇస్తారు? మేముడైతే డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కున్నాము, మేము ఎవరు కబ్జాదారులం కాదు. మేము ఎవరో అమ్మితేనే మేము తీసుకున్నాము, మేము కబ్జాదారులం అయితే కాదు. మా డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు? మాకు న్యాయం ఎవరు చేస్తారు? పబ్లిక్కి మీరు న్యాయం అనేది ఎవరు చేస్తారు? ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. నా సీఎం మాట్లాడట్లేదు, నా రంగనాథ్ గారు మాట్లాడట్లేదు, నా ఇంకెవరు మాట్లాడట్లేదు. మరి పబ్లిక్కి ఎవరు న్యాయం చేస్తారో చెప్పండి. మరి ఎక్కడ అన్యాయం జరిగింది? మేము ఎందుకు నష్టపోవాలి? పబ్లిక్ ఎందుకు నష్టపోవాలి? మేము పెట్టింది డబ్బులు కదా, మేమేం పెట్టింది రాళ్ళు కాదు, మేము పెట్టింది డబ్బులు. మా డబ్బులు మాకు ఎవరు ఇస్తారు? పోనీ మీరు ఎఫ్టీఎల్ బఫర్ అని ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్నారు. 40 ఇయర్స్ నుంచి లేని బఫర్ జోన్, 40 ఇయర్స్ నుంచి లేని ఎఫ్టీఎల్, 40 ఇయర్స్ నుంచి ఏ రోజు నీళ్ళు రానివి ఈ రోజు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఎందుకు మావి కొలాప్స్ చేస్తున్నారు, డిమాలిష్ చేస్తున్నారు? మాకు ఆన్సర్ చేయండి. ఫస్ట్ మాకు ఆన్సర్ చేయండి, దాని తర్వాత మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో మాకు ఇన్ఫామ్ చేయండి. ఇన్ఫామ్ లేకుండా ఇంతమంది పబ్లిక్ని మీరు డిస్టర్బ్ చేయటము చాలా దారుణంగా ఉంది. అసలు ఇవన్నీ కావాలని చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ? మీరు ఎందుకు ఇక్కడ కంచె వేశారు అంటే ఇక్కడ వరకే అని అనుకుంటారు కదా. మీరు ఇక్కడ కంచె ఎందుకు వేశారు? ఇక్కడ రోడ్ లేదు, ట్యాక్స్ కట్టాము, రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎఫ్టీఎల్ ఇక్కడ బఫర్ జోన్స్ అంటున్నారు.
ఇప్పుడు ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర ఉన్న ఏదైతే ఉన్నాయో ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర కూడా అంతా బఫర్ జోనే ఉంది. సెక్రటేరియట్ ఏదైతే ఉందో కూడా అది కూడా బఫర్ జోన్లోనే ఉంది. మరి ఎన్టీఆర్ గార్డెన్, ఎన్టీఆర్ భవన్స్ కూడా, ఎన్టీఆర్ సమాధులు కూడా అన్ని బఫర్ జోన్ కిందనే ఉన్నాయి. మరి అవి కూలగొట్టనప్పుడు, అవి ఏమి కానప్పుడు ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తున్నారు మీరు? పబ్లిక్ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నారు? మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఉన్నారు, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, అందరూ పేద ప్రజలు ఉన్నారు. మీరు అక్కడివి బడాబాబులవి ఉన్నాయి. ఎమ్మెల్యే V6 సార్ ఆయన ఉన్నారు. వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్లు ఏవి గులగొట్టకుండా చిన్న చిన్న ప్రజల దగ్గరికి, చిన్న చిన్న మిడిల్ క్లాస్లో ఉండే వాళ్ళందరి దగ్గరికి వచ్చి మీరు ఇక్కడ కూలగొట్టడం అనేది ఎంతవరకు న్యాయము? మాకు ఎవరు న్యాయం చేస్తారు? మీ పబ్లిక్ గవర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఆన్సర్ చేయాలి ప్రతి పబ్లిక్కి. ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారు? మాకు రంగనాథ్ గారు చేస్తున్నారా, లేకపోతే సీఎం గారు చేస్తున్నారా? ఎవరు చేస్తున్నారు? మాకు ఆన్సర్ కావాలి. మీరు బెఫ్టియల్ బఫర్ జోన్స్ 40 years నుంచి లేనివి ఈ రోజు ఎందుకు గుర్తొచ్చాయి మీకు? ఇక్కడ ఎవరు ఏ పబ్లిక్ కూడా ఎవరికి ఇబ్బంది కావట్లేదు. అయినా కూడా మీరు వచ్చి మేము కూలగొట్టేస్తామంటే ఇంతమంది ప్రజలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మీరు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు మాకు ఆన్సర్ చేయాలి, ప్లస్ రంగనాథ్ గారు కూడా మాకు ఆన్సర్ చేయాలి. ఇప్పటి నుండి నిన్నటి నుండి వర్షం బాగా పడుతుంది. ఇక్కడ ఎక్కడైనా వర్షం ఉందా? లేదు కదా సార్. చూడండి, చూడండి గల్లీలని, చూడండి మా గల్లీలని ఉన్నాయా నీళ్ళు? అసలు నీళ్ళేది. మరి ఇక్కడనే ఎందుకు పాల్గొడుతున్నారు అంటున్నారు? వేరే గల్లి చూడండి, మా గల్లి చూడండి ఎంత బాగుంది. అక్రమంగా నిర్మాణాలు ఏం లేవు. మమ్మల్ని మా మీద ఎందుకు పడుతున్నారు సార్ వాళ్ళు? అదే కదా, అదే కదా, ఓటేసినందుకే మమ్మల్ని తొక్కుతున్నారు. సార్ ఇప్పుడు ఈ రోడ్డు ఉంది కదా, ఈ రోడ్డు నేను ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి పోయి కలిశాను. రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్ళాము డైరెక్ట్గా. మా ఎమ్మెల్యే దల్సింగ్ నాయక్ గారు మేమిద్దరం వెళ్ళాము. వెళ్ళి ఫోటో తీసినప్పుడు మాకు సార్ రోడ్ బాగలేదు, రోడ్ వేపియండి సార్ అంటే, మీరు ఎవరు వచ్చి అడగారు కదా నా దగ్గరికి, నేను ఎట్లా వేపియాలని అన్నాడు. సరే సార్ మేము అడుగుతున్నాం కదా వేపియండి అంటే, సరే వేపిస్తా అని చెప్పిండు. ఆ పగ ఏంది? వాళ్ళ కూతురు పెళ్లి ₹1 కోటి 2 కోట్లు తీసుకున్నప్పుడు డిస్కౌంట్ ఇవ్వలే ఆయనకు, కూలగొట్టిండు. రేవంత్ రెడ్డి కూతురు పెళ్లి ఎక్కడ ఎన్నికల కమిషన్ చేశారు కదా, అప్పుడు ఆయన డిస్కౌంట్ ఇవ్వలేదు. అప్పుడు కూలగొట్టిన బాగానే ఉంది. ఇక్కడ వరల్డ్లో రిచ్ పీపుల్ నాగార్జున 50 కోట్లు 60 కోట్లు ఇచ్చేస్తారు డబ్బులు ఆయనకు. మేము ఎక్కడ తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలి సార్ 50-60 కోట్లు? పెట్టండి, ఫైన్ పెట్టండి, FTL ఉందని చెప్పండి, ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేయండి, మెజర్మెంట్ చేయండి, 5 లక్షలు 6 లక్షలు కట్టమంటే కట్టేస్తాము. మాకు పక్కా పట్టా చేసి ఇస్తారంటే మేము ఏదైనా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. రండి, మీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ముందుకు రండి, ఇక్కడ క్యాంప్ వేయండి, రండి, మెజర్మెంట్ చేసుకోండి, మేము అన్నీ ఏం కావాలో మేము చూసుకుంటాం. మీకు ఎవరికి ఏం ఇప్పుడు నోటీస్ ఇచ్చినా కొట్టినాను తిట్టినాను అంటున్నారు, అది ఏం లేదు. నోటీస్ ఎట్లా ఇస్తున్నారు? ఎల్లయ్య పుల్లయ్య మల్లయ్య అని ఇస్తున్నారు. ఏం సార్ ఆ నోటీస్? అదేనా? కోర్టుకు పోతే కోర్టులో ఇట్లా పడేస్తున్నారు. ఏంది ఇది? ఈ ప్రాపర్టీ నోటీసా అని అడుగుతున్నారు. ఏం చెప్పాలి సార్? ఎవరు సమాధానం చెప్పాలి? మేము ఎవరితో చెప్పుకోవాలి? అంటే ప్రజా దర్బార్ అంటే ఇదే కదా, అదే కదా సార్. ఇప్పుడు ఏ పేరు మీద వచ్చింది నోటీస్? ప్రభాకర్ వచ్చింది. ఏ ప్రభాకరు? అంటే నీ సర్నేమ్తో ప్రభాకరా? క్రికెట్ ప్రభాకరా? ఏ ప్రభాకర్? నేనే ప్రభాకర్ సార్. నేను ఎక్కడ ఉంటాను? పద్మావతి నగర్ 14-1-129/28 హౌస్లో ఉంటాను. కానీ అది లేదు. ఏదో వచ్చిన అన్నదానానికి వచ్చినా అని చెప్పి పేరు రాసుకొని పోయారు. అన్నదానానికి వచ్చినాను, మేము మస్జిద్ కడతాం సార్ అని చెప్పి ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ పేరు రాసుకుపోయారు. హిందువుల పేరు మేము అన్నదానం చేస్తారని ముస్లిం ఒక్కొక్క గల్లీలో ఒక్కొక్కటి పంపించుకున్నారు. అసలు ఎక్కడ ఉంది అసలు సార్? రోడ్డు ఎవరు వేసారు సార్? రోడ్డు ఫస్ట్ కరెంట్ ఎవరు ఇచ్చినారు సార్? మేమే వేసుకున్నామా? కరెంట్ ఎవరు ఇచ్చారు? వాళ్ళే కదా, గవర్నమెంటే కదా, వాళ్ళే ఇచ్చారు కదా. ఇప్పుడు రోడ్డు ఎవరు వేసారు సార్? మేము వేసుకున్నాం మా డబ్బులతో, మేము కట్టుకుంది మా ఇల్లు, ట్యాక్స్ కడుతున్నాం. వాళ్ళే వేస్తారు, వాళ్ళే వచ్చి వాళ్ళే కూలగొడుతున్నారు. ఏం చేయాలి సార్? ఎవరు చెప్పాలి? సరే రాజకీయ నాయకులు మారిపోతున్నారు, ఓకే, రాజకీయం కొత్తగా వచ్చినావు, ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? అసలు ఏంది ఈ ప్రాబ్లం? ఏంది? ఎక్కడి నుంచి ప్రాబ్లం అవుతుంది? వీళ్ళని ఎట్లా అరికట్టాలంటే వచ్చి బుల్లెట్ పెడితే అయిపోతుంది సార్. అంతేనా? బుల్లెట్ పెడితే అయిపోతుందా? ఎప్పుడు ఇదే బాధ. ఇప్పుడు మాకు కనీసంగా ఇవాళ ఒక డెవలప్మెంట్ లేదు సార్. పనికి వెళ్ళాలంటే పని దొరకట్లేదు. ఏంది? ఎక్కడ ల్యాండ్ తీసుకుంటే ఏ బిల్డింగ్ వచ్చి కూలగొడుతుందో తెలియట్లేదు. వాడు ఏం తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తారో తెలియదు. బఫర్ జోనా, ఏపర్ జోనా, అది అట్లా ఉంది సార్. ఇప్పుడు నేను రోజు పనికి పోతాం మేము. ఇప్పుడు కనీసం 20 రోజు నుంచి ఏ డెవలప్మెంట్ లేదు సార్. రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ లేదు, ఇటు కొనేటోళ్ళు రావట్లేదు, అటు డెవలప్మెంట్ కూడా రావట్లేదు. ఎవరు వస్తారు సార్ అంతా చేస్తే? ఎవరు వస్తారు చెప్పు? నువ్వు కూలగొట్టుకో, టీవీలో ఇవ్వకుండా మెల్లగా పోయి కూలగొట్టుకో, ఎవరు భయపడరు. ఇది
చూస్తున్నారు కదా సార్, హైడ్రా చైర్మన్ రేవంత్ రెడ్డి గారు, హైడ్రా కమిషన్ రంగనాథ్ సార్, మీరు చెప్పండి, సమాధానం చెప్పండి. వాళ్ళకు ఈ పేద ప్రజలు అడుగుతున్నారు కదా, వాళ్ళకు మేము ఎక్కడ పోవాలి, ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు కదా. ఇప్పుడు బఫర్ జోన్లో ఉంటే రోడ్ ఎట్లా అవుతుంది, ఈ కరెంట్ ఎట్లా ఇస్తున్నారు, ఎందుకు ఇచ్చారు? మరి గవర్నమెంట్ అప్పుడు కాంగ్రెస్ ఉండే కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు ఇచ్చారని వాళ్ళని మిమ్మల్ని నిలదీస్తున్నారు, చెప్పండి. సో ఇదే సెక్రటరియట్ కూడా ఇప్పుడు బఫర్ జోన్లోనే ఉన్నదని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళే పేద ప్రజలు చెప్తున్నారు, మనం చెప్పే మాట కాదు అది. ఎన్టీఆర్ గార్డెన్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మీ గురువు అని చెప్పుకునే ఎన్టీఆర్ గార్డెన్ కూడా ఇక్కడ ఈయనే ఉన్నది కదా, హుషేన్ నగర్ పక్కగా చెరువు పక్కే ఉన్నది కదా, ఆ కింద ఉన్న భూములన్నీ అవే కదా, ఆ ఇండ్లన్నీ అవే కదా, వీటిని గులగొట్టిడికి రావచ్చు కదా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. అంటే దీనికి సమాధానం చెప్పండి కమిషనర్ గారు రంగనాథ్. అప్పుడు వచ్చేసి ఏదో వీళ్ళకి నోటీసుల పేరు మీద ఒకళ్ళ పేరు మీద ఒకటి ఏదో డూప్లికేట్ నోటీసులు ఇచ్చుకుంటా, వీళ్ళ పేర్లు కూడా అంటే సరిగా సర్నేములు లేకుండా కూడా ఒకళ్ళు నోటీసు వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటా ఏదో దొంగ సర్వే చేసుకపోయి ఇచ్చి వాళ్ళకి నోటీసులు ఇచ్చి మేము భయపెడుతున్నారు, వాళ్ళని భయభక్తులకు చేస్తున్నారు, భయాందోళనకు చేస్తున్నారు. అంటే ఇచ్చల విడిగా వీళ్ళ మీద మీరు జులుం చూపిస్తున్నది ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. కెమెరా పర్సన్ వినయ్ రెడ్డితో అరుణ్, తెలుగు స్క్రైబ్ న్యూస్, హైదరాబాద్.